أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بالسند المتصل إلى إمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى باب كراهية ترك الغزو. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كراهية ترك الغزو. وبه قال حدثنا عبدة بن سليمان المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا وحيب قال عبدة يعني ابن الوردي قال أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر قال عبدة يعني ابن الوردي. Abdatu ni juga sebahagian daripada guru Syekhul Musannif, sebahagian daripada Syekh Musannif. Ibn al-Wardi yakni yuridu syaikhi anna an yuridu syaikhi Ibn al-Mubaraki. Yani yuridu syaikhi, siapa syaikhi? Ibn al-Mubaraki anna Wuhaiban huwa Ibnul Wardi. Gitu. Yakni yuridu syaikhi, siapa syaikhi? Badal syaikh min syaiknya Ibnul Mubaraki anna Wuhaiban huwa Ibnul Wardi. Ya Allah. قال أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان وقرأته على يزيد. يغزوني berjihad lah. Mana berjihad. Sebagaimana awal-awal lagi kita baca dulu dalam bab jihad, ada beberapa jenis makna jihad. Saya rujuk yang masa mula kita masuk bab jihad dulu. وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان وقرأته على يزيد بن عبد ربه الجرجسي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله أو يجهز أو يهيئ يجهز أي يهيئ وتجهيزه إعداد آلة الجهاد له أي مع القدرة عليه يا الله. قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة. قال يزيد بن عبد ربه في حديثه قبل يوم القيامة. يعني القارئة فما أدرك ما القارئة الآية. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. باب في نسخ نفير العامة بالخاصة. وبه قال حدثنا باب نسخ نفير العامة بالخاصة أي أمر المسلمون أولا أي
umiral muslimuna awalan ayang firu fil jihadi ayang firu fil jihadi amatan kafatan summa nusikha dzalika wa umiru an la yanfiru kulluhum bal tanfiru ta'ifatun minhum boleh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fama kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatum liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. At-Taubah. Ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Al-ayah At-Taubah. وبإليه قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين قال عن أبيه أن يزيد النهوي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ما كان لأهل المدينة إلى قوله يعملون نسختها الآية التي تليها وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي قال حدثني نجدة بن رفيع قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما قال فأمسك عنهم المطر وكان عذابهم باب في الرخصة في القعود من العذر. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi rukhsati fil qu'udi min al-udri. Fil qu'udi ay adamil khuruji ilal ghuzwi. Qu'ud ni duduk tak pergi perang. Ay adamil khuruji fi adamil khuruji ilal ghazwi minal uzri, sampai tapi dia pergi perang tu kan uzur. Minal uzri ay li ajli al uzri, ay li ajli al uzri. Wa bihi ilahi qala haddatsana Sa'id bin Mansur qala haddatsana Abdul Rahman ibn Abi Zinad an abihi an Kharijah bin Zaid an Zaid bin Thabit qala kuntu ila jambi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farashiyathu as-sakinatu fawaqa'at fakhizu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala fakhizi fama wajadtu thiqla syai'in fama wajadtu thiqala syai'in Itu sikla. Tapi naskah ni ada sikla. Tapi naskah Miqdad siqala. Kadang-kadang mukri baca naskah dia tak sama dengan saya tegur. Jalan.
فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سري عنه فقال اكتب Uktub. فقال اكتب فكتبت في كتف لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية. Ni la yastawi al-qa'iduna minal mu'min la yastawi al-qa'iduna minal mu'minina la yastawi al-qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah ila akhir ayat tu ayat Quran. Kemudian فقام بنو المكتوم وكان رجلا أعمى لما سمع فضيلة المجاهدين dia buta nak pergi perang tak boleh. فقال يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين فلما قضى كلامه رشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي ووجدت غشيت أي غطت وأحاطت من السكينة غطت وأحاطت من السكينة ما تغشاه عند نزول الوحي. يا الله. فلما قضى كلامه رشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا زيد فقرأت لا يستوي القاعدون من المؤمنين. سري كشف وأزيل ثم سري أي كشف وأزيل كشف وأزيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر غير أولي الضرر الآية كلها قال زيد فأنزلها الله وحدها فألحقتها والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس ابن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة فقال habasahumul udhru. Maknanya dia orang nak pergi jihad, niat ada nak pergi jihad, tetapi berlaku keuzuran. Walaupun dia tak hadir jihad, dia seolah-olah bersama-sama Nabi dalam berjihad. Dengan syarat Nabi itu dia betul lah, niat dia betul. Uzur tu uzur syar'i, bukan uzur yang ada reka-reka, cuma nak buat alasan sebagaimana orang munafikin. Uzur syar'i, nak pergi berjihad, tapi pada waktu tu uzur ni bukan hak kita, sihat bukan hak kita, kan? Uzur dan sihat hak milik Allah. Ada kalinya Allah Ta'ala bagi sihat, dapat kita turun berjuang berjihad. Ada kali Allah Ta'ala bagi uzur, dapat kita tanam niat untuk berjihad. Maka kalau uzur tu uzur syar'i,
bukan uzur yang direka oleh hawa nafsu kita, maka walaupun kita duduk di rumah, pahala jihad sebagaimana orang berjihad di medan perang, Allah Ta'ala kurnia kepada kita. Ini ayat dia. Iqra. Kuat lagi kan? Babun ma yujzi'u minal ghazwi. Ma yujzi'u. Babun ma yujzi'u minal ghazwi. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdullah bin Amr bin Abi al-Hajjaj Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warisi qala haddatsana al-Husainu qala Husainu ibnu Zakwan al-Muallima. Ibnu Zakwan al-Muallimi. qala haddatsani Yahya qala haddatsani Yahya ibnu Abi Katsir. Yahya ibnu Abi Katsir. qala haddatsani Abu Salamata haddatsani Busr bin Sa'id Qala haddatsani. قال حدثني بسر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد Jahaza maknanya hayya'a. Jahaza hayya'a. من جهز Istana. Hayya'a lahu asbabal ghazwi was safari fihi. Hayya'a lahu asbabal ghazwi was safari fihi. Ya Allah. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. Maknanya waman khalafahu fi ahlihi. Jadi bi khairin. Dia ini nak pergi perang. Jaga kaum muslimat. Kaum muslimin sebahagian pergi perang belaka jadi mujahidin. Sebahagian kaum muslimin jaga kaum muslimat. Sebab apa? Sebab tak boleh jaga tidak kau orang mari sekat kampung kan? Nampak? Dia dapat pahala berjihad juga. Itu maksud dia. Jangan khianat. Kalau khianat kamu dapat dosa besar lagi daripada biasa. Tulis faid qala Ibn Hibban maknahu annahu man khalafahu fi ahlihi misluhu fil ajri, tapi wa illam yaghzu haqiqatan, wa illam yaghzu haqiqatan. Ya Allah, ikra. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقائم dalam rumah keluar lari dua orang, keluar dua orang. Fi kulli rajulaini ay fi baitin min kulli rajulaini ay fi baitin rajulun ay liyakhruja min kulli manzilin ay liyakhruja min kulli manzilin nisfur rijali aw liyuqima rijali aw liyuqima nisfu
Ya Allah. ثم قال للقائدين أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف ثم أجره. قال للقائدين ثم قال للقائدين أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. باب في الجرأة والجبن. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن الجراح. الجرأة الشجاعة. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبد الله بن يزيد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان قال سمعت أبو هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر ما في رجل شح حالئ. في رجل شح أي بخل بخيل. يقول شر ما في رجل شح حالئ وجبن خالئ. هالئ أي ذو هالع أي ذو هالع ذو هالع أشد وهو الجوع وهو الجوع الضجير. وجبن خالع أي شديد كأنه يخلع فؤاده من شدة خوفه من شدة خوفه. باب في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن حيوة بن شريح وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي إمران قال غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أي خرجنا من المدينة غازين. ضبطك قال غزونا من المدينة أي خرجنا من المدينة غازين. Konstantinopia ni Istanbul lah. Ya Allah. والروم ملسكوا ظهورهم بحائط المدينة فحمل mulsiku mustanidu zuhurihim. Mustanidu zuhurihim bihabitil madinati. Itu Konstantiniyah. Konstantiniyah. Aja. فحمل رجل على العدو فقال الناس Rajul wahdahu ay wahdahu. فقال الناس مهما لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة. وقال أبو أيوب إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام. Berarti ditebih mah ikfaf mah thang la ilaha illallah yulqi biyadihi ila tahlukah ay wa huwa manhiyun anhu.
Qala Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari, kubur dia di Turki ni. Di Masjid Abu Ayyub al-Ansari. Innama nazalat hadhil ayatu fina. Fina ni ma'asyal ansari lamma nasarallahu nabiyahu wa azhar islama qulna halumma nuqimu fi amwalina wa nuslihuha. Dah kita menang dah kan. Kita boleh mengata dah kan. Masa ni lah kita nak cari harta, nak baki rumah, nak beli tanah, nak buat kebun. Dulu kita susah berjihad fisabilillah. Masa tak ada, rumah dok teruru, keluarga dok teruru. Sekarang menang dah. Jadi dia relax lah pula. Kita kira hak ekonomi kita lah pula. Hak kebun kita lama ni kita nak cari orang lain kebun, kita tak ada kebun. Sebab sibuk jihad. Selama ni orang ada kereta besar, kita tak ada kereta besar. Tak dang. Sebab sibuk buat kerja Islam jihad. Sekarang Islam nandah kan. Kita fikir hak kita lah pula. Nuqimu fi amwalina wa nuslihuha. Kemudian turun ayat Quran, fa anzalallahu ta'ala wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Hendaklah kamu infakkan diri kamu. Kalau tak boleh, diri kamu, harta benda kamu, fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Al-ayat. Qala Iqra. وأظهر الإسلام قلنا هلما نقيم في أموالنا ونصلحها فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو إمران فلم يزل أبو Dia kalau nak berti, yang berti atas mudhaf, jangan atas berti atas huruf jar, jangan berti atas zarf. Kalau kita baca kitab, kalau kita nak berti atas mudhaf ilaih tak apa, jangan berti atas mudhaf. Kalau kita nak berti atas majrur tak apa, jangan atas huruf jar. Atas mazruf tak apa, jangan atas zarf. Kalau atas zarf dia atas huruf jar, dia ayat dan gantung. Gitu. Iqra balik. فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو إمران فلم يزل أبو أيوب يجاهد Abu Ayyub al-Ansari. قال أبو إمران فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. Pada pergi di Turki, masuk Istanbul, ada masjid Sultan, ada masjid Abi Ayyub al-Ansari. Dalam tu ada kubur Abi Ayyub al-Ansari. Babu fi rami. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني أبو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر جنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. Qala, dia sebut, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Inna Allah azza wa jalla yadkhulu
bisahmil lawaidi salah satu nafari bukan yudkhilu. Inna Allah azza wa jalla yudkhilu Allah bisahmi ay bisababi san'ihi wa ramihi wa tambilihi. Nampak? Yang pertama buat, yang kedua melontar, yang ketiga nak kala panah musuh dia tu, tali dia tu. Faham? Itu bisahmi al-wa'idi salah satu nafarin, akan 3 nafar. Allah Ta'ala masuk al-jannata, ke dalam syurga. 3 orang boleh masuk. Anak panah 3 orang boleh masuk syurga. Apa maksud dia? Pembantu ke orang-orang yang dapat jihad ni boleh masuk syurga juga, walaupun tidak pergi jihad. Tengok. Yang pertama sani'ahu, orang yang buat dia. Buat anak panah tu, buat lembing, buat kerih tu, buat senapan, buat pistol, buat meriang tu. Fi sana'atihi ay lidzalika as-sahmi, ay lidzalika as-sahmi yahtasibu fi san'atihi ay hala kaunihi yatlubu, ay hala kaunihi yatlubu fi san'atihi ay lidzalika as-sahmi, ay lidzalika as-sahmi fi san'ihi al-khaira. Yahtasibu bi, dengan syarat lah tu. Yahtasib ni dia buat tu kan Allah Ta'ala. Ya, dia buat tujuan al-khaira ni, tujuan apa? Nak berjihad fisabilillah, bukan nak perang dengan orang Islam. Ai al-jihada was-sawaba. Tu yang pertama, orang tu kan buat. Yang kedua warami bihi, dan orang yang melontar dengan dia ai bisahmi, bihi ai bisahmi, wa bilahu waramiya waramiya bihi wa bilahu satu, wa munabbilahu dua aja baca. Satu dua baca. Mumbilahu wa munabbilahu. Bitasydidil muwahhadati wa takhfifin. Dapat pahala. Itu 3 golongan tu. Nampak? Itu 3 golongan. Warmu, warkabu, wa antarmu ahabbu ilayya min anturkabu. Hendak kamu menunggang dan hendaklah kamu melontar, lebih aku suka daripada kamu min antar kabah, kamu menunggang saja, tetapi tidak melontar. Mana kalau buat belaka mu naik kuda, kamu mana pula? Besar lagi pahala. Sebab dia sebut warmu, warkabu, wa antaramu ahabbu ilayya. Kalau nak pilih 2 ni, wa antaramu ahabbu ilayya min antarkabu. Laisa minal lahwi.
laisa minal lahwi. Qala wal azharu tapi dekat an min an tarkabu laisa minal lahwi ni. Lebih sikit. Tapi yang ni dulu. Tapi yang warmu warkabu. Warmu warkabu. Tapi yang tu dulu. Ay la taqtasiru ala ramyi. La taqtasiru ala ramyi masyian wa ajma'u baina ramyi wa rukubi. Ha? Boleh? Dan tapi kat ni pula dekat min antar kabu ay wal azharu anna ma'nahu anna mu'alajatar ramyi wa ta'allumihi afdalu afdalu min ta'dibil farasi wa tamrini rukubihi lima fihi minal khuyala'i minal khuyala'i walima fir rami minan naf'i a'ammu. Ya Allah ikra. Wa antarmu ahabbu ilayya min an tarkabu laysa minal lahwi illa thalathun ta'dibur rajuli farasahu wa mula'abatuhu ahlahu wa ramyuhu biqausihi wa nabi. Farasahu ay ta'limuhu iyyahu. Ay ta'limuhu iyyahu. Wa tadribuhu birrukasi wal jawlani biniyyatil ghazwi qauluhu wa mula'abatuhu ay imra'atuhu. Mula'abatuhu ay imra'atuhu. Tengok ni, kalau kita bela kuda, kejuang ni untuk juang untuk jak habis-habislah, tak pahala. Kalau kita kahwin, mula abah ni kahwin, orang puang, jima dapat anak, dan anak tadi tu jadi pejuang-pejuang Islam belaka. Jadi mujahid belaka, mujahidah belaka. Tu tujuan dia nikah, supaya anak dia jadi mujahid dan mujahidah. Lepas tu dia bela binatang tadi, tujuan apa?
dia tadrib binatang tadi untuk jadi alat peperangan. Kita boleh kata besar nak gong je. Boleh nak kata besar. Fa inna ai mula abatuhu la ibasanya mai ai imra'atuhu. Fa inna mulaibatu ahli. Tengok ni. Fa inna mulaibatu ahli. Atau fa inna mulaibatu al-ahli, mulaibatul ahli ta'yinun. Ta'yinun ala taksiri wiladatin, ala taksiri wiladatil waladi. Boleh beranak. Ni kena nyimak ni. Fayanwi bihi al-i'anata ala al-jihadi. Bitaksiril mujahidi. Bitaksiri al-mujahidi. Itu masuk mula'abah. Itu masuk mula'abah. Ya Allah. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. Dia kata yang ketiga, waramyuhu biqausihi wa nablihi. Tu yang ketiga. Dia melontar dengan panah dia dengan tali dia sendiri. Maknanya waw tu waw atau tafsir. Waw atau tafsir. Sebab dua tu tak dapat tidak. Kalau anak panah dengan bungsu dia, bungsu tak dapat tidak, ada tali. Ada apa panggil benda? Tajam tu. Usul. Apa tu orang rekod? Nak pandang. Nampak? Tali panggil apa? Tak tahu ke tali tau. Jadi apa panggil atau tafsir. Atau tafsir. Sebab tu tengah kitab tak sebut satu je. Dr. Nabi. Wa man taraka ramya ba'dama alimahu. Dia belajar bab memanah tapi tidak pergi perang. Orbatan anhu. Fa innaha nikmatun tarakaha. Tinggal nikmat Allah Taala. Au qala kafaraha, dia mengkufur nikmat. Kafaraha ni kufur nikmat, bukan kufur sungguh ni. Ya Allah. Kafaraha tu kufur nikmat. Ya Allah. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي سمامة بن شفيل الحمداني أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. Jadi kita Nabi Allah Taala sebut awal-awal lagi. Dia suruh kita bersedia, tapi mastata'a wa'idu lahum mastata'tum min quwwati. Mastata'tum, sekadar kamu kuasa, bayang pada min quwwatin, daripada kekuatan. Sebab apa? Sekadar kuasa kamu. Sebab itulah yang kamu ada. Allah Ta'ala tahulah kuasa kita macam mana. Kalau kuasa kita 70%, maka kita buat sekadar 70%. Tak cukup buat 100%. Tapi kalau kuasa kita 70%, kita buat 20%. Itu bukan sekadar kuasa kamu, sekadar malah kamu. Nampak? Ada pun orang buat kerja mastata'tum, sekadar kuasa kamu, kita buat rapat 70%. Tapi tak pernah lagi kan? 30% lagi Allah Ta'ala tepat. 30% lagi pertolongan daripada Allah.
Kalau orang tanya, tasawuf sikit tengok masuk ni. Kenapa Allah Ta'ala buat ayat begini? Kita tasawuf sikit. Kenapa Allah Ta'ala kata mastata'tum min quwwah? Allah Ta'ala nak beritahu kemenangan Islam ni bukan di tangan kamu. Kemenangan di tangan Allah Ta'ala. Yang penting kamu ikhlas dalam perjuangan. Usaha sekadar ada kemampuan kamu saja. Kamu jangan ingat menang Islam ni dengan harta benda kamu. Kamu jangan ingat menang Islam ni dengan ada kekuatan wang ringgit kamu, ada kerajaan kamu, ada tentera kamu, kelengkapan canggih kamu. Jangan ingat. Kamu disuruh kerja mastata'tum. Apabila kamu buat kerja lebih je, kamu akan beranggapan bahawa menang tu daripada usaha dan keringat kamu. Cerita rosak. Imam Allah telah hukum atas ke dunia kalau sebagai peperangan Hunain, ataupun Allah Ta'ala tidak beri pahala dalam perjuangan kamu walaupun kamu menang. Itu yang kita takut. Maknanya wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah ini adalah asbab musabab yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Nampak? Tetapi Allah Ta'ala nak bawa kita memandang musabibul asbab. Wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atma sababa. Jadi asbab musabab pun dibuat sekadar kemampuan saja, jangan tak payah lebih. Jangan kita tengok musuh kita buat lebih, kita tak mampu buat lebih, nak buat lebih macam musuh juga. Habis musuh dakwah belaka, tak boleh. Tak boleh. Apa? Tak boleh begitu. Islam nak kita menang bukan dengan program yang kuat tu. Nak tu. Islam menang sebab Allah Ta'ala bagi. Tapi kalau sebab aku dah buat kerja. Islam aja. Islam kalah sebab apa? Sebab aku dah buat kerja. Sebab benda baik kita sandar kepada Allah, iaitu menang. Benda tak baik iaitu kalah. Benda tak baik sandar pada bodoh kita, dan kesalahan kita, kelemahan kita. Itu Islam aja. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Memang dah dalam peperangan ni kalau kita tengok Allah Ta'ala sebut ayat hakikatnya apa? Ada ayat syariat. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ni ayat syariat. Ada ayat hakikatnya. Mana ayat hakikatnya? Wa man nasru illa min indillah. Tiada pertolongan itu mereka datang dari Allah Ta'ala. Tengok dalam peperangan Badar macam mana. Apabila umat Islam zahir batin serah diri kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri kemenangan. Tak nampak dah persiapan diri. Surah bulat-bulat dah. Ala qad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Tu ayat jelas. Nampak? Itu ayat jelas. Sebab itu disebut ayat Quran ni sebenarnya dia ada makna zahirnya dan dia ada makna batinnya. Dan kita nak hurai Al-Quran, nak tafsir Al-Quran melalui dua kefahaman ini. Inna lil Qur'ani zahrun wa batnun. Inna lil Qur'ani zahran wa batnan wa fi kulli batnin batnun ala sab'ati abtuni. Sesungguhnya dalam Quran itu ada zahirnya, ada batinnya. Dalam batin ada batinnya, dalam batin ada batinnya, sehingga 7 lapis batin. Sebab itu para awliyaillah, para ulama mufassirin yang muktabar, mereka menafsirkan ayat Quran melihat menggunakan dua mata. Kita orang awam cuba nak tafsir Quran menggunakan satu mata. Nampak? Sebab itu kadang-kadang tafsir kita bercanggah tafsir dengan ulama-ulama besar. Tafsir orang yang hebat-hebat. Sebab ulama besar, orang hebat, dia tafsir Al-Quran dia melalui dua mata. Mata yang sama iaitu apa panggil mata yang pertama? Iaitu zuhir ayat, asbabun nuzulnya dan macam-macam lah. Dan batin mata mana? Hati. Batin ayat.
Dia ada Quran ni. Allah Ta'ala turunkan tanda persekutuan keagungannya. Ada ayat-ayat yang makru'ah. Ada ayat-ayat yang mangzurah. Dan ada ayat-ayat yang masyhudah. Ayat makru'ah, ayat Quran. Ayat mangzurah, alam semesta. Ayat masyhudah, apabila Allah Ta'ala buka pintu hati kita, dapat musyahadah kebesaran Allah, keagungan Allah di alam malakut, alam batin. Nampak? Di alam malakut, di alam batin. Dia duduk situ. Bukti dia situ. Sebab tu kita, orang yang berjuang jihad fisabilillah, jangan kita rugi di dunia, hilang harta benda, hilang orang, hilang nyawa, tapi hilang juga di akhirat, tidak dapat pahala apa-apa. Dan ganjaran yang besar yang dijanjikan oleh Allah dengan sebab kesilapan langkah kita, kesilapan iktikad dan pegangan kita. Kita kena ingat gitu. Faham? Kita disuruh berusaha. Sebab itulah Tuhan sebut mastata'tum saja. Sebab apa? Nak kamu menang ni hak aku, bukan menang hak kamu. Nampak? Sebab mana mastata'tum? Sikit je kita dapat. Tapi Allah Ta'ala menang. Hak siapa tu? Hak aku. Tapi apabila kalah, sahabat tanya, saudara Umar tanya, anna hadha. Sebab apa berlaku begini? Dalam perang Badar, kita orang sikit, kita boleh menang. Ya. Dalam perang Uhud, kita boleh kalah. Perang Uhud ada sebab kalah kan? Kan dia ikut kepimpinan, dia ikut arahan Rasulullah. Apa yang Allah Ta'ala ajar Nabi? Jawab apa? Qul huwa min indi anfusikum. Kalau pun sebab diri kamu, bukan sebab Islam tu tak betul. Qul huwa min indi anfusikum. Maka kita orang yang berjuang, berjihad fisabilillah, kalau berpegang dengan dua konsep saya sebut ni, dia akan selamat. Kalau menang, dia selamat. Kalau kalah, dia pun selamat. Selamat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia menang dalam perjuangan, dia dapat itulah pertolongan daripada Allah. Pahala jihadnya dah rosak. Pahala perjuangannya tidak hilang. Tidak dapat dicuri oleh syaitan. Apa? Kalaulah dia kalah, dia tak menang, dia muhasabah diri. Sebab kekalahan sebab dia, bukan disebabkan musuh. Dia akan selamat. Dia baiki diri dia, dia akad prestasi dia, dia cari kelemahan diri dia, bagaimana nak baiki supaya Allah Ta'ala beri kemenangan pada masa yang akan datang. Dia akan jadi orang berubah. Tapi kalau kemenangan kita rasa daripada daya kita, keringat kita, kita akan jadi orang yang takabur. Boleh jadi ada pada syaitan. Pahala tak dapat, ganjaran tak boleh. Sedangkan pahala jihad sangat besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau dia kalah, dia tak kata ini adalah kejahatan musuh, ini adalah tipu daya musuh, ini adalah macam-macam daripada musuh. Tak sebut kelemahan diri. Islam dah ajar gitu. Kita kata dia rosak. Nampak? Bahasa dia al-harbu khida'. Peperangan ni adalah tipu daya. Sekali kita menang, maka sekali dia menang. Al-harbu sijal. Macam-macam dia sebut kan dalam hadis Bukhari. Hari ni mau menang, tahun depan aku belum menang. Nampak? Tapi orang yang berjuang bijak fisabilillah, kalau letak nawaitu yang betul, menang dia senyum, kalah dia senyum. Menang dia senyum kerana itu pertolongan Allah. Allah Ta'ala kurnia kemenangan. Kalah dia senyum, itulah takdir Allah yang Allah Ta'ala letak pada aku pada kali ini. Mungkin ada kesalahan kelemahan aku yang perlu aku baiki. Begitu kita kena ada. Yang akan berjuang, dia kena ada buah tu. Kalau tak ada pakaian tu, dia akan rosak dan perjuangan dia sia-sia. Walaupun perjuangan betul dah, duduk atas perjuangan betul dah, tapi perjuangan dia sia-sia. Tu takut tu, kalau duduk atas perjuangan salah, tak mau bincang.
Kalau duduk atas perjuangan salah, kita tak nak bincang. Tapi duduk atas perjuangan betul dah, tapi sia-sia, hak tu takut. Kita tertipu dengan diri kita sendiri. Sedangkan kita tidak dapat kedudukan pun di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan kesalahan kita, nama itu kita, niat kita. Sebab itu Allah Taala letak ayat comel. Wa aidu lahum mastata'tum saja. Min quwwah. Nampak? Tak khabar kuasa mutlak tanganku. Bukan kuasa mutlak memutus menang kalah di tangan kamu. Tangan aku. Qala ikra sikit. Amira. Ala innal quwwata ramyu, ala innal quwwata ramyu, ala innal quwwata ramyu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Baca gitu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ay ramyus siham. Ay ramyus siham. Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا أول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالسند المتصل إلى إمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى قال Babu talaqil abdi. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu talaqil abdi. Wa bihi qala akhbarana Amr bin Ali qala sami'tu Yahya qala haddathana Yahya ibn Sa'id al-Qattan. قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن عمر بن معتب ان ابا حسن مولى بني نوفل قال اخبره قال كنت انا وامراتي مملوكين فطلقتها تطليقتين ثم اعتقنا جميعا. Maknanya dia dua ni ana iaitu maula Bani Naufalin, Bani Naufalin, dan juga wa muraati, isteri dia. Dua-dua ni mamlukai ni, hamba yang dimiliki. Tapi wa talaqtuha, maka talaknya tatliqataini, dua talak. Sebab ada orang kata makna hamba ni talak dia macam orang merdeka juga. Makna 3 kali. Talak yang pertama, talak yang kedua, ada satu lagi. Dan ada kata hamba ni tolak dia 2 kali je, baing lalu. Yang ketiga tak ada, baing lalu. Yang kedua baing lalu dah. Nampak? Ni cerita dulu. Iqra. ثم أعتقنا جميعا فسألت ابن عباس. Kemudian lepas daripada dia tolak, masa tu summa u'tiqna jami'a, kami kedua-dua ni dimerdekakan dia. Orang merdeka kami. Jadi nak kira kami ni orang merdeka ke ataupun nak kira kami yang hamba? Kalau kami orang merdeka, ada lagi saya tak tahu. Ada saya lagi. Atau apa cerita? Ya Allah. فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال إن راجعتها كانت عندك على واحدة. Kalau merajuk dia, ada satu lagi. Jadi macam orang merdeka. Nampak? Ya Allah. قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهو معمر. Qala fahu ma'marun. Dhabi. Yakni
yakni anna Ma'mar bin Rashidin khalafa Ali bin al-Mubarak fi riwayati hadzal hadisi haitsu qala terangkurungan anil Hasani maula ibni Naufalin, tutup kurungan, wa huwa wahmun was-sawabu an Abil Hasani, bukan Anil Hasani, an Abil Hasani, kama fi riwayati Ali ibn al-Mubarak, kama fi riwayati Ali ibn al-Mubarak, lakin sayati qariban anna hadzal wahma laisa min Ma'marin falyantabih. Okey. Summa saqa riwayat Ma'marin biqaulihi ilah. Ya Allah, ikra. وبه قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن أبي الحسن مولى بني نوفل قال سئل ابن عباس عن عبد سئل. Baca balik. Saya nak tengok, nak tunjuk beza di antara yang ada yang pertama, ada yang kedua. Yang kata khalafahu. Ikra. وبه قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن أبي الحسن. Mana Abi? عن أبي الحسن. Abi Hasan ni atas, yang dua. Yang kedua. Baca yang atas. Baca mula-mula. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال سمعت يحيى قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل قال أخبره قال كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقت هذا الطلقتين ثم أعتقنا جميعا فسألت ابن عباس فقال إن راجعتها كانت عندك على واحدة قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفه معمر. وبه قال أخبرنا محمد. Ni hadis Ma'mar. Ini nak khabar ni. Ni hadis Ma'mar. Atas panggil hadis Ibnu Mubarak. Atas ni hadis Ali Ibnu Mubarak. Tu hadis atas. Hadis Ali Ibnu Mubarak. Hadis yang kedua ni hadis Ma'mar. Dia khabar khalafahu Ma'mar. Khalafahu Ali Ibnu Mubarak Ma'marun. Dhamma tu. Khalafahu Ali ibn al-Mubarak Ma'marun. Ma'marun. قال أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن أبي الحسن مولى بني نوفل قال سئل ابن عباس عن عبد طلق. Baca an Umar بن معتب lagi عن أبي الحسن. Sini kena buanglah Abi. Kalau ikutnya sini kalau ikut riwayat dia Anil Hasani saja. Sebab tu dalam Tabaq Iknas Anil Hasani saja. Dan Tabik saja tadi pun Anil Hasani saja. Kali dia mana ada khalafahu dua kalau sama. Boleh kalau ada nak kata Allah sawab kan kita lebih pandai daripada tuan kita pula. Tak.
itulah nak sebut makna khalafahu. Mungkin gugur lah. Memang tahu kena tak ada. Cuma boleh tulis lah. Tamak-tamak lain tu boleh tulis. Tamak kena memang tak ada. Sebab apa? Apabila tak ada tu, itulah yang dia katakan khalafahu. Kalau ada, dekat mana khalafahu? Wafaqahu pula kalau ada. Kalau sama. Riwayat Ali bin Mubarak sama dengan riwayat Ma'mar, dia panggil wafaqahu. Dia kata khalafahu. Ya Allah, ikram. An Umar bin Mu'attab عن الحسن مولى بني نوفل عن الحسن مولى بني نوفل قال سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم عتق أيتزوجها؟ قال نعم. قال عمن؟ قال أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمن استفهام أي عن أي شخص أخذت هذا؟ أي شخص أخذت هذا؟ عن أي شخص أخذت هذا؟ أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره؟ أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو عن غيره؟ قال اقرأ. قال أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لمعمر الحسن هذا من هو؟ لقد حمل صخرة عظيمة. أراد بذلك إنكار ما جاء من هذا الحديث، ما جاء به من هذا الحديث، من جاء به من هذا الحديث. Okay. أراد بذلك إنكار ما جاء به من هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. باب متى يقع طلاق الصبي. متى؟ باب متى يقع طلاق الصبي. وبه إليه قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أمارة بن خزيمة عن كثير بن السائب قال حدثني ابن قريظة أبناء قال حدثني أبناء saja. Abna'u. قال حدثني أبناء قريظة أبناء قريظة أنهم أوردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فمن كان محتلما أو نبتت عانته قتل ومن لم يكن محتلما أو لم tanbut anaduhu turika. Maknanya dia nak cerita, dia mari lagi titip tajuk ni. Dia mata ya qautala kusabi. Tajuk hak tu. Tapi dia buat mari bisa. Dia kata dalam satu ketika anak-anak Bani Quraizah ni apa ditawar, tengok hak mana hak yang mimpi dah sampai umur, ataupun hak mana tu berhulu tanda sampai umur, kutilah, dibunuh. Hak mana yang dak mimpi dah tu berbulu, turika, mana ditinggalkan, tu turika. Ya Allah. Wa bihi ilaihi qala akhbarana Muhammad bin Mansur qala haddatsana Sufyan an Abdul Malik bin Umair. Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah. Qala haddatsana Sufyan an Abdul Malik bin Umair
عن عطية القرزي قال كنت يوم حكم سعد في بني قريظة غلاما فشكوا في فلم يجدوني أنبت Dia tengok aku ni bulu tak tumbuh lagi. Tengok bulu tak tumbuh lagi. Ya. Fastubkitu faha ana dha baina azhurikum. Maka dikekalkan aku. Maka aku boleh ada sekarang ni. Keadaan aku mati kok. Sebab apa masa tu dia selok aku tak ada apa-apa lagi. Tak tumbuh apa-apa lagi. Ya Allah. Wa bihi ilaihi qala akhbarana Ubaidullah bin Sa'id qala haddatsana Faha harfu tanbihin dakhalat ala dhamiri. Harfu tanbihin dakhalat ala dhamiri. Wa bihi ilaihi qala akhbarana Ubaidullah bin Sa'id qala haddatsana Yahya an Ubaidillah qala akhbarani Nafi'un Yahya ibn Sa'id al-Qattan. an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradahu yawma Uhud wa huwa binu arba'a asyarata sanatan falam yujizhu wa aradahu yawmal khandaqi wa huwa ibnu khamsa asyarata sanatan fa ajazahu. Maknanya nak pergi perang pun cukup umur dulu. Dia cukup umur dah lagi perang. Ya Allah. Babun man la yaqa'u talaquhu minal azwaji. Wa bihi ilaihi qala akhbarana Ya'qub ibnu Ibrahim qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi qala haddatsana Hammad bin Salamata an Hammadin an Ibrahim anil Aswadi an Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an thalathin anin naimi hatta yastayqiza wa anil sawiri hatta yakbura wa anil majnuni hatta ya'kila aw yufiqa. Yufiqa tu. Kalau ya pak ada yufiqa afaqa yufiqu. Kalau yafiqa faqa yafiqu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi alamin bisiri asrarul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.